بلادنا راه زوين من طنجة لبويرة، بلادنا راه زوينة، بلادنا راه زوينة من طنجة ومن 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 طنجة وتا 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 والعزيز حدا وينتو عمرو. Top 5. Les 5 meilleures chansons compilées par Simon pour vous tous. Allez, top 5. La 5e place. Shabba Nabila. Ça va, ça va? لاباس عليكم؟ ومرحبا بكم.
شي خيال تهدم الحيطة ورا بساس صبا صبا ونستاهل انا اللي بغيت صبا صبا ودرتي هادية وما دريت صبا صبا والله عندك لا باقا تشيت صبا صبا والله معك عمري لا دويت صبا صبا كاين باس هادي وحدة وداس لي في الراس وما شرحتيني يا ولد الناس دابا نفرغ ونولي لاباس وصبا صبا ما كاين باس هادي محنة وداس لي في الراس واخا شرحتيني يا ولد الناس دابا نفرغ ونولي لاباس Top 5. Les 5 meilleures chansons compilées par Simon pour vous tous. Allez, quatrième place, Safa. فملتو انا صافي اديتو C'est nouveau. وتحت جناحي انا حطيتو قولوا الفملتو انا صافي اديتو وتحت جناحي راني حطيتو قولوا الخواتو خوكم سنة عيقتو قولوا الخواتو خوكم سنة عيقتو سوارة كلب وحياتو راه عندي واخوكما البنات واخوكما البنات واخوكما حط سلاح ومعايا مرتاح واخوكما قولوا لصحابو اهلو وحبابو صافي عيونو راهم فيا دابو قولوا لصحابو اهلو وحبابو صافي عيونو راهم فيا دابو قولوا ليهم راه حلاف غير عمرو يعرف قولوا ليهم راه حلاف غير عمرو يعرف سوارة قلبو وحياتو راه عندي واخوكما البنات واخوكما البنات واخوكما حط سلاح ومعايا مرتاح واخوكما وابعدوا عليه هذا لولي دراه تعمالي وابعدوا عليه هذا لولي دراه تعمالي وابعدوا عليه هذا اخوكم راه تعمالي وابعدوا عليه هذا اخوكم راه تعمالي هو ويه يا هو ويه واخوكما البنات واخوكما البنات واخوكما البنات اخوكما البنات واخوكما حط سلاحه معايا مرتاح اخوكما وبعدوا عليه هذا الولد راه تعمالي يا بعدوا عليه هذا اخوكم راه تعمالي هو ويه يا هو ويه واخوكما البنات واخوكما البنات. Top 5. Les 5 meilleures chansons compilées par Simon pour vous tous. Allez, troisième place, Akhi L'Hsen.
الحسن الخنيفري أختي رقية عزغو. نسيت يا يونو وهذا يا الاخيت وصايبه يا يونو هذا قلبي مسكين هذا زغ وما سيان يا وي ما سيان شاي وسمونا يونو وهذا ما سيان نسيت يا منام اني ذرا يا يونو وهذا يا لقاخ يا وسيفاق وهذا ما سيان يا وي ما سيان شاي هامي يا يونو وما سيان نسيت يا ذزان تقغني ثرى يا يونو هذا يا لقاخي ويمربي عاد زغل وهذا ما سيان ايوا ما سيان شاي وسمونا بابا هذا ما سيان نسيت يا يونو نسيت يا يونو ونوباتي مليانين سوى السمانو هذا يا فدن متساعي يا وين يوم وي ما زيان يا وي ما زيان شاي وسمونا بازق وهذا ما زيان نسيت يا منام سيدي يا يونو هذا ما لنا مزغش سوف وسقيا وهذا ما زيان هذا ما زيان شاي وسمونا يونو وهذا ما زيان ناسي خلا يا منام
راس الرصاص يديدي يا دازك وانا بلد مزغش سوف الزمانو وانا ماسيان يا وي ماسيان شاي راشد عيونو وماسيان ماسيتو يا دازك ماسيتو يا لزم يا وربي حول ابوش بالعيونو عوايجدي يغصنا تصحون لزم وي ماسيان يا وي ماسي ويان شي اسمون هذا زم انا ماسيان ماسيتو يا منوم وانا يا حرش تقال عيونو يا ديون يا جابر ومازق وي ماسيان يا وي ماسيان شاي وسمون عيونو وي ماسيان ماسيتو يا منوق Top 5. Les 5 meilleures chansons compilées par Simon pour vous tous. Allez, la seconde du top 5 de ce soir, proposée par Hami Studio, le roi du violon, Hussa Kabiri. أحو بردات أديت يريد الزين الزين أحو بردات الديف والنتكيد أحو بردات عديست السودي غير أحو بردات ولي الحب هذه النوري الحب حنجيب في خاطر خويا خليل في خاطر الناس ديال الزرو واحد واحد في خاطر المغاربة كلهم الناس ديال الريش خويا حسام وخويا مصطفى وصبرك الله عليكم.
زدايا فونا التكيل أحو بردات زدايا السودي غير أحو بردات سوري الحب حنجيب زدايا فونا التكيل أحو بردات زدايا السودي غير أحو بردات سوري الحب حنجيب سيورين ويا عشاق وبردت نسيت الهي الزين أحو بردت سنة ذا يديري الفلوس أحو بردت سيسولة ذي بسنيك أحو بردت سيورين ويا عشاق أحو بردت نسيت الهي الزين أحو بردت سنة ذا يديري الفلوس أحو بردت سيسولة ذي بسنيك بردت سجية ذير خدماع أحو بردت زذير والغير شيطني أحو بردت ستيرين ذاتي عذاق أحو بردت سوري والفن التكاد بردت زكية ذير خدماع أحو بردت زذير والغير شيطنين أحو بردت ستيرين ذاتي عذاق أحو بردت سوري والفن التكاد بردت سوزالي الغيني مولاي أحو بردت سنة خزرين تسري أحو بردت سيولين والنايس فان أحو بردت
برذات ورشي استهلا يا قديون برذات سوزالين غيني مولاي أحو برذات سنة خزلين تسلين أحو برذات سيولين ونا يصفان أحو برذات وشي استهجا يا قديون C'est une jeune femme qui fait ses courses. Elle achète une banane, Ça y est. un poireau, rien de vulgaire là-dedans, hein, jusqu'à maintenant. Pour l'instant, ça va. Un kiwi, une petite pizzettina et un plat cuisiné pour une personne. Elle arrive à la caisse, le caissier, il lui sourit, il passe ses articles sous le truc, et puis il la regarde comme ça, il dit vous êtes seul, hein? Elle dit oui, c'est vrai, je suis seul, mais comment vous avez deviné? Oh bah, elle dit ça, c'est facile, vous êtes moche. Allez, je reprends avec vous le top 5. 5e place, Nabila. Ça va, ça va. Safa. 4e place, Safa. 3e place, Akhi Hassan Khnifri. وأختي أرقية دازغو. Seconde place, Akhi Hussa Kabiri. Et la première des premières, Statia, une très très belle chanson avec des belles paroles. Top 5. Les 5 meilleures chansons compilées par Simon pour vous tous. ودي العقل معاك ندير احسن نساه
Allez, on poursuit avec Amgeloud et Habiba, la région d'Agadir. Et ce soir, je vous emmène en Chine, le coronavirus. Alors attention à l'hygiène, soyez vigilants. Et la propreté, c'est la clé de la santé.
Allez, qu'en est-il du virus qui a pris naissance en Chine? Le coronavirus, désormais nommé par l'OMS, Covid-19. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 72 000 personnes sont infectées dans le monde et plus de 22 000 décès sont enregistrés. Et le nombre d'infectés dans le monde, la Chine 70 552, Singapour 75, Hong Kong 57, la Thaïlande 35, la Corée du Sud 30, le Japon 65, la Malaisie 22, Taïwan 20, l'Australie 15, le Vietnam 16, l'Allemagne 16 et les États-Unis 15, la France 12, Macao 10 et les Émirats Arabes Unis 9, Canada 8, l'Italie 3, Philippines 3 et l'Inde 3, la Russie 2, l'Espagne 2, le Népal 1, le Cambodge 1, Belgique, Belgium 1, la Finlande 1, la Suède 1, l'Égypte 1 et enfin le Sri Lanka 1. Un infecté. Et en 2003, une épidémie nommée SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, qui avait déjà frappé la Chine et Hong Kong, tuant près de 800 personnes. Et à ce propos, je vous propose un reportage signé Arte sur le virus de 2003, le SRAS. Bonne soirée et bon reportage. Ce 12 novembre 2009 à Paris, la ministre de la Santé Roselyne Bachelot va se prêter à un exercice de communication qu'aucun ministre n'avait osé jusque-là. Tournez-vous vers les photographes. Elle met en scène sa vaccination contre un nouveau virus, la grippe H1N1, qui fait trembler les autorités depuis des mois. Donc une vaccination totalement indolore, faite par des personnels, vous voyez, extrêmement compétents. Pour inciter les Français à suivre son exemple, la ministre tente de les effrayer. Cette grippe, elle présente des formes qui peuvent être très très graves. Il y a aujourd'hui 25 personnes qui sont par exemple hospitalisées dans les hôpitaux de Paris avec 10 petits-enfants qui présentent des formes extrêmement graves avec leurs poumons qui sont détruits, qui sont attaqués par le virus H1N1. Mais les Français ne croient pas au danger de cette grippe. Seuls 8% d'entre eux se font vacciner. Pendant 3 mois, les centres de vaccination restent vides. La plus grande opération sanitaire de l'histoire de France devient son plus grand fiasco. Pour comprendre la méfiance des Français et l'inquiétude des autorités, il faut remonter le temps, 6 ans plus tôt, lors de la première pandémie du XXIe siècle, celle du SRAS, un nouveau virus qui a traumatisé le monde.
À Hong Kong, ce 11 février 2003, une rumeur inquiète la communauté scientifique. À la faculté de médecine, le spécialiste des virus Malik Peiris a entendu parler d'une maladie mystérieuse qui aurait fait des centaines de morts à Canton, en Chine, à 2 heures de train. Les choses étaient très confuses. Il y avait beaucoup de rumeurs. Certaines disaient qu'il s'agissait d'une grippe, d'autres parlaient d'une bactérie. On a aussi appris que la population de Canton paniquait. Les gens dévalisaient les magasins pour acheter du vinaigre, car ils croyaient à tort qu'en faisant bouillir du vinaigre, cela stériliserait l'air et les protégerait de la maladie. L'État chinois refuse de donner des précisions, alors que cette maladie peut contaminer Hong Kong d'un moment à l'autre. Face à cette menace imprévisible, Malik Peiris envoie 2 de ses collègues à Canton. Sans prévenir les autorités, ils prennent le train pour passer la frontière qui sépare Hong Kong du reste de la Chine. Dans leur sac de voyage, caché sous une pile de linge, du matériel de prélèvement. Arrivés à Canton, ils se rendent directement dans l'un des plus grands hôpitaux de la ville et découvrent ce que le gouvernement chinois cherche à cacher. Sur place, la situation est chaotique. Des dizaines de patients, le regard hagard, sont en détresse respiratoire. Et les soignants sont démunis. Les patients ne réagissaient pas aux antibiotiques que nous avons l'habitude d'utiliser. Il y avait plusieurs malades au sein de même famille. Et ce qui était très surprenant, c'est qu'il y avait des foyers de contamination dans les hôpitaux. Avec la complicité d'un médecin local, les 2 scientifiques de Hong Kong font des prélèvements de salive et des prises de sang. De peur d'être repérés par les autorités, ils doivent quitter la Chine au plus vite. Dans le train du retour, ils sont contrôlés à la frontière par les douaniers chinois. S'ils fouillent le sac et trouvent les prélèvements, les chercheurs encourent la peine de mort. C'est un risque que nous devions prendre, car c'était une situation d'urgence qui pouvait avoir de graves répercussions. Le soir même, de retour au laboratoire, l'équipe de Malik Peiris se dépêche d'analyser les prélèvements avant qu'ils ne se détériorent. Ils vont les examiner pour identifier l'agent infectieux. Mais aucun des tests connus ne fonctionne. Nous les avons testés sur tous les virus respiratoires que nous connaissions. Mais ça n'a rien donné. À ce moment-là, nous nous sommes dit que c'était peut-être un agent inconnu. Ce scientifique est le premier à comprendre qu'un nouveau virus meurtrier vient d'apparaître. Mais il est déjà trop tard. Le 21 février, le docteur Liu prend le bus à Canton. Ce médecin hospitalier doit assister à un mariage à Hong Kong. Dans l'après-midi, il arrive dans la mégapole de 7 millions d'habitants, plaque tournante du commerce mondial. Le docteur Liu descend en centre-ville à l'hôtel Métropole, un établissement fréquenté par une clientèle internationale. Il a de la fièvre et de violentes quintes de toux. Dans le couloir qui le mène à sa chambre, il croise 16 personnes. Des hommes d'affaires, des touristes
une hôtesse de l'air de Singapour. Dans les 48 heures qui suivent, les voisins de chambre du docteur Liu vont prendre leur avion. L'hôtesse de l'air retourne à Singapour. Un couple de Britanniques se rend à Manille, aux Philippines. Des touristes canadiens partent pour Toronto. Johnny Chen, un New-Yorkais, décolle pour Hanoï, au Vietnam. Le virus s'envole pour contaminer le monde. Le 23 février, un avion en provenance de Hong Kong atterrit à Hanoï, la capitale du Vietnam. Avec ses 7 millions d'habitants, Hanoï est une ville dense et bouillonnante qui s'engage tout juste sur la voie de la modernité. 3 jours après son arrivée, Johnny Chen, l'Américain qui a séjourné à l'hôtel Métropole de Hong Kong, est pris d'une fatigue extrême. Ce négociant en jeans se rend dans une clinique privée où travaillent des Français et des Vietnamiens. Il est examiné dans l'urgence par le docteur Tu. À son arrivée, le patient Johnny Chen avait une forte fièvre. Il était épuisé. Il avait des douleurs musculaires sur tout le corps et il toussait énormément. Le médecin lui prescrit une radio des poumons. Le docteur Popinet voit cette radio et il dit « Il y a quelque chose qui me chagrine sur cette radio, c'est une radio atypique ». Donc, on décide une hospitalisation. Jean-François Cabot, le pneumologue de l'hôpital, ne comprend pas lui non plus ce qu'il se passe. Ça, c'est un syndrome grippal majeur, avec fièvre, plus. Il a l'oxygène, la saturation d'oxygène à 60% à peu près, ce qui est gravissime. On estime que c'est une grippe. Mais j'ai jamais vu une grippe se dégrader aussi rapidement. Menti Nguyen est de garde à la maternité. Cette sage-femme n'aurait jamais dû croiser Johnny Chen. Ce soir-là, il y avait beaucoup d'accouchements à faire. Nous étions débordés. À un moment, j'ai dû me rendre aux urgences où était Johnny Chen pour emprunter un appareil de transfusion. Les soignants ne se protègent pas de la contamination. Un anesthésiste et une infirmière vont même intuber Johnny Chen pour l'aider à respirer. Il le fait comme je suis, à main nue, sans masque. C'est-à-dire qu'il ne prend pas le temps. Parce que le mec, il va mourir, donc, laryngoscope, tube dans la trachée, bim bam, au revoir, respirateur, c'est bon. Inquiète, le docteur Tu appelle l'Organisation mondiale de la santé pour alerter sur ce cas atypique. Au siège à Genève, la direction ne fait pas le lien avec l'épidémie en Chine. Pendant 10 jours, le mystérieux virus continue de se propager. Toutes les personnes qui ont été contaminées par le docteur Liu à l'hôtel Métropole de Hong Kong vont répandre la maladie sur leur passage. Une semaine après son arrivée à l'hôpital français d'Hanoï, Johnny Chen, le négociant en jean américain, est à l'article de la mort. Et certains soignants ressentent les premiers symptômes. Le premier jour, j'ai ressenti une fièvre très étrange. J'ai pris les médicaments les plus forts, mais ma température restait très élevée.
Et puis j'ai commencé à avoir froid et à frissonner. Je me recouvrais de plusieurs couvertures, mais j'avais toujours aussi froid. J'avais extrêmement mal partout, comme si je recevais des chocs électriques. Et j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Vient ensuite le tour du pneumologue Jean-François Cabot. Je suis à Noyer avec les potes, on est au resto, et puis on rentre à pied en fait pour rentrer à l'hôtel, il y a 3 km à faire après, et puis j'arrive pas à les suivre. Je suis crevé, et j'ai des douleurs, j'ai des myalgies, et j'ai des frissons. Le même jour, 6 autres soignants tombent malades. Nous nous sommes aperçus que les radios de nos collègues étaient identiques à celles de Johnny Chen. Et là, nous avons compris qu'ils les avaient tous contaminés et qu'il y aurait forcément des cas aussi graves parmi nous. Le lendemain, la maladie touche 5 autres collègues. Quel est le prochain ? Quel est le prochain parmi nous qui va tomber ? La progression du nombre de malades était énorme. En une semaine, il y avait plus de 20 personnes qui étaient malades à l'hôpital. Chaque jour, les symptômes de ces malades, enfin ces personnes hospitalisées, s'aggravaient et qu'on ne voyait pas d'amélioration. Donc il y avait un niveau d'angoisse qui montait chaque jour, une espèce d'impression d'être vis-à-vis de quelque chose dont on ne savait pas du tout si ça allait s'arrêter, si les gens allaient finalement tous mourir. 4 jours plus tard, la sage-femme Menti Nguyen tombe dans le coma. Elle n'arrive plus à respirer. Ils ont décidé de m'ouvrir la gorge. Une infirmière devait actionner une pompe manuelle pour faire entrer l'air dans mes poumons. Comme mes poumons étaient très abîmés et que j'étais dans le coma, tout le monde pensait que je ne survivrais pas. À ce moment-là, la plupart des médecins français de l'hôpital, effrayés par cette étrange maladie, rentrent en France précipitamment. Ah bien, il y en a qui sont partis, depuis le départ. Des médecins français, d'autres personnes qui ont, pour différentes raisons, mais sont partis. Oui. Et hop, ils quittaient le bateau. Donc, Seuls 4 médecins français sur 12 restent à l'hôpital. Alors qu'aucun soignant vietnamien ne quitte son poste. Ensemble, ils doivent affronter un ennemi dont ils ignorent tout. Nous, on ne savait même pas par quels moyens l'infection se disséminait. On ne savait pas si c'était par les postillons, on ne savait pas si c'était par la salive, si c'était par le contact, on ne savait pas si, comme la grippe, c'était par l'air. Donc on ne savait rien de tout ça, donc il fallait vraiment chasser partout. Pour faire barrière au virus, chaque soignant porte une combinaison intégrale, 2 paires de gants et des lunettes. Le secteur où les malades sont regroupés est bouclé par des bâches. Le matériel stérilisé entre par l'ascenseur. Tout objet souillé repart par les escaliers. C'était une guerre, on s'est battu contre un virus, ça c'est sûr. Et le plan d'action qui a été mis en place, c'était mis en place exactement comme une armée quand ils vont au combat. Il y a un premier bataillon qui est là, s'il tombe, il y a le 2e bataillon qui arrive derrière, s'il tombe, le 3e bataillon qui est là. Et puis ensuite, on peut arrêter puisqu'il n'y aura plus personne. Le personnel décide de se cloîtrer dans l'hôpital. Plus personne ne peut ni entrer, ni sortir. On s'est dit tous ensemble qu'on allait fermer l'hôpital pour que ça aille pas ailleurs. Et par contre, ce qu'on s'est dit, c'est que certains d'entre nous allaient mourir. Ça, on le savait.
Médecins et infirmiers campent dans des dortoirs improvisés et se relaient 24 heures sur 24 au chevet de leurs 26 collègues contaminés. Bien évidemment, au début, j'avais très peur. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. Je vérifiais sans cesse ma température. Je devais prendre des somnifères. Mais en regardant autour de moi, mes amis, mes collègues malades, je me disais que je ne pouvais pas les abandonner. On était enfermés avec la bête. La plupart des gens et moi-même, notre premier souci, c'était aussi, soyons clairs, protéger notre famille. Moi, je ne connais pas contaminer ma femme, d'autres allaient contaminer leur mari, leurs enfants et tout ce qui s'ensuit. Je ne voulais pas prendre de risques aussi là-dessus. En s'enfermant avec le virus, les employés de cette petite clinique espèrent protéger le Vietnam de la contamination. Alors que les Vietnamiens l'ont tout de suite repéré, au cœur de la moderne Hong Kong, la maladie se propage sans que personne ne s'en rende compte. Le prédateur invisible contamine 3 des plus grands hôpitaux de la ville. Noyée dans la masse des urgences, l'épidémie passe inaperçue pendant 10 jours, jusqu'à ce qu'un matin, 23 soignants soient hospitalisés en urgence. À Genève, alertée par les pays touchés, la direction de l'OMS décide qu'il est temps d'avertir le monde. C'est la première fois que nous lançons une alerte mondiale. Nous faisons cela pour prévenir le plus rapidement possible les populations et les autorités sanitaires de tous les pays qu'il y a en ce moment une maladie qui peut se répandre sur la planète entière. L'ambiance à l'OMS, c'est un peu branle-bas de combat. Est-ce qu'on va pouvoir faire face? Est-ce qu'on ne va pas être dépassé? Une épidémie, c'est une course contre la montre, puisqu'il faut le plus tôt possible, tant qu'elle est gérable, intervenir. Les experts de l'OMS nomment cette maladie inconnue du nom de ses symptômes. Ils l'appellent le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. Et pour la première fois dans l'histoire de cette agence de l'ONU, ses dirigeants déconseillent aux voyageurs de se rendre dans les régions touchées, au risque de froisser les États concernés. Les pays ne sont pas contents, forcément. Quand vous dites qu'il y a un problème au Vietnam, par exemple, c'est tous les voyages au Vietnam qui sont touchés, alors qu'il ne se passe rien dans le sud du Vietnam. Quand vous dites que Toronto est touché, Canada est un grand pays, donc tout le Canada, tout d'un coup, est touché. Une alerte donc inédite de l'OMS, mais aussi des contrôles aux frontières renforcés. Oui, dans les semaines qui suivent, Hong Kong va s'équiper de caméras thermiques. Donc c'est un lourd dispositif qu'ils mettent à la sortie des avions et qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui. Quand j'étais à Hong Kong, j'ai pu passer à travers. Oui, des caméras devant lesquelles passent les passagers pour prendre leur température en fait. Tout à fait. Donc quand tout va bien, ils sont verts, n'ont pas de fièvre, et dès qu'ils ont plus de 38 degrés, ils deviennent rouges. Car la peur des autorités, si on comprend bien, c'est que ce virus débarque en Europe, débarque en France via des passagers infectés? Les autorités le pressentaient, mais cette fois, on le constate vraiment concrètement et dramatiquement avec le SRAS, c'est que les avions sont le meilleur allié des virus. L'Organisation mondiale de la santé a fait un scénario catastrophe. Elle a calculé qu'un virus qui quitterait Lagos, au Nigeria, à bord d'un avion, et on s'est basé sur des vols réels d'avions. Eh bien, ce virus mettrait moins de 20 heures pour atteindre les États-Unis, et qu'en 26 heures seulement, le virus atteindrait l'Australie. Autrement dit, il aurait fait le tour de la planète. On comprend donc l'urgence de la mise en place de ces caméras thermiques. Sont-elles efficaces? Oui, le problème, c'est qu'elles ne sont pas efficaces. C'est l'OMS qui le dit, parce que d'une, il faut que chaque passager stationne 1 minute devant le détecteur pour être repéré. On sait bien que dans un aéroport, c'est pas possible, ça ferait des files d'attente ingérables. Et de deux, si je prends du paracétamol, que j'ai de la fièvre, une demi-heure plus tard, j'ai plus de fièvre. Et la France, elle met en place aussi ces caméras thermiques? Non, nous avons une autre logique. C'est aux équipages des avions de repérer les malades et de les signaler auprès des aéroports. Et ensuite, les malades sont exfiltrés et isolés. Mais ça paraît totalement aléatoire. Oui, mais en même temps, il faut savoir que le trafic aérien, c'est 10 millions de passagers par jour. Donc comment empêcher un virus de prendre l'avion et de se propager sur la planète ?
À Genève, dans les heures qui suivent l'alerte, les dirigeants de l'OMS lancent un appel aux grandes nations scientifiques. Elles doivent immédiatement mobiliser leurs meilleures équipes de recherche pour identifier le virus du SRAS. Une étape essentielle pour créer un vaccin. L'épidémiologiste Guénel Rodier doit tenter de coordonner des laboratoires concurrents. Pour chaque laboratoire, ils savent qu'ils ont une opportunité extraordinaire d'être peut-être le premier, un peu comme on l'a vu au début du sida, sur cette compétition qui va découvrir le virus du sida, là, qui va découvrir le virus du SRAS. Donc il y a aussi cet élément d'émulation et de compétition. Entre certains chercheurs, la guerre sera frontale. À Paris, au ministère de la Santé, une réunion est organisée en urgence. Objectif, se lancer au plus vite dans la compétition internationale pour identifier le virus. Il y a incontestablement une course avec des préoccupations qui sont liées à la réputation, aux honneurs pour celui qui a identifié le premier. Et puis, si on identifie le virus ou le germe en cause, on va aussi être en mesure de développer des tests diagnostiques, voire un vaccin. Donc il y a aussi des enjeux de santé publique et des enjeux commerciaux. Jean-Claude Manuguera, virologue de l'Institut Pasteur, se porte aussitôt volontaire pour traquer le virus. Tout jeune chercheur à l'époque, c'est sa première grande mission. Il y a un côté un peu frustrant d'être à des milliers de kilomètres alors que quelque chose se passe. Et pour pouvoir travailler, il faut pouvoir disposer de virus qui poussent. En début de crise, on n'a pas accès à ce matériel, sauf si on va le chercher. 2 jours plus tard, Jean-Claude Manuguera, accompagné d'une équipe de médecins, atterrit au Vietnam. Ils se rendent aussitôt à l'hôpital français d'Hanoï, où le personnel vit reclus. C'est un jour très triste quand on arrive parce que c'était le jour du décès de la première personne morte de cette maladie. Moi, j'ai été assez impressionné par le courage des gens qui étaient là et qui continuaient à travailler, que les gens étaient à leur poste et que les gens ne flanchaient pas. Ce jour-là, 26 soignants sont malades. 5 dans un état critique. J'avais très peur quand je voyais mes amis, mes collègues, qui étaient en train de mourir. Ce qui était dur pour les soignants, c'est qu'il n'y avait pas de traitement. Il n'y avait pas de traitement autre que d'essayer de soulager les symptômes. Autour de l'établissement, les rues se sont vidées. Dans la ville, les rumeurs les plus folles courent sur cet hôpital qui rendrait malade. On était les pestiférés. On ne pouvait plus être livrés. Ils avaient tellement peur que le virus sorte de l'autre côté de la rue qu'il n'y avait plus personne. J'ai un ami hôtelier, avec d'autres personnes, ils ont monté un petit comité pour nous amener de la nourriture ici. Donc, ils déposaient la nourriture à l'extérieur, on allait chercher la nourriture qu'on amenait à l'intérieur. Aussitôt arrivé, Jean-Claude Manuguera, le virologue missionné par Paris, se lance dans la traque du virus. Il prélève au plus vite des échantillons sur les malades. Mais il apprend furieux qu'il vient d'être devancé. Des scientifiques américains ont déjà expédié des échantillons vers les États-Unis. Je n'ai pas trouvé très correct, c'est qu'ils ont organisé l'expédition de prélèvement vers les États-Unis, sans concertation du tout avec les Français, notamment avec les autorités sanitaires françaises, alors que dans les victimes, dans cet hôpital, il y avait des ressortissants français. Là, effectivement, il y a eu quelques tensions, quelques tentatives également d'intimidation. Pour rattraper son retard, Jean-Claude Manuguera se hâte de conditionner ses propres prélèvements dans des emballages sécurisés et de les expédier vers Paris.
À l'aéroport, il doit convaincre les employés inquiets d'acheminer ses cartons. Les échantillons français partiront avec 3 jours de retard sur ceux des Américains. Pourquoi cette folle compétition, on l'a vu, entre chercheurs américains et chercheurs français? Il faut savoir que les enjeux sont énormes et c'est quelque chose que j'ai découvert lors de mon enquête. Il y a un peu un tabou de la part des chercheurs à en parler. Ils veulent pas dire qu'en fait ils font ça aussi pour les honneurs, parce que pour un chercheur, avoir la reconnaissance internationale, c'est exister et c'est obtenir des financements et des subventions pour sa recherche. Mais en somme, c'est la guerre commerciale qui dicte cette course au vaccin. Il faut avoir une bonne idée des deux forces en présence. D'un côté, vous avez un mastodonte de la recherche, les Américains du CDC, le Centre de contrôle des maladies. 12 000 employés, ils sont installés à Atlanta, mais ils sont présents dans 120 pays. Et côté français? Côté français, un institut bien connu de tous, l'Institut Pasteur, c'est 130 ans d'excellence dans la recherche médicale, c'est 10 prix Nobel, donc c'est vraiment deux champions de la recherche qui se font face. Une guerre commerciale, une guerre entre deux nations, en somme, les États-Unis et les Français, exacerbée par un contexte diplomatique particulier. Oui, on est en pleine guerre en Irak et un mois auparavant, Dominique de Villepin, qui était ministre des Affaires étrangères, a fait son célèbre discours à l'ONU où il critiquait l'intervention militaire en Irak. Et la France refuse de combattre aux côtés des Américains. Tout à fait, et là ça les froisse beaucoup. Et donc quand Jean-Claude Manuguerat, qui est le virologue qui est à Hanoï, arrive là-bas, ils sont un contexte de tension, les Américains sont froissés, ils n'ont pas du tout envie de collaborer avec nous. Dix jours après l'alerte de l'OMS, le virus a touché 5 pays d'Europe, mais pas encore la France. Jusqu'à ce 22 mars, où le danger va arriver sur le territoire à cause d'un Français qui connaît pourtant parfaitement les risques, un médecin. Dans une chambre d'hôtel d'Hanoï, un cardiologue de l'hôpital français, fiévreux depuis 2 jours, s'apprête à rentrer chez lui dans le Nord-Pas-de-Calais, en secret. Il ne prévient qu'une seule personne à l'hôpital de Tourcoing, où exerce Benoît Guéry. Ce cardiologue était un ami proche du chef de service de maladies infectieuses et donc l'appelle en lui disant voilà, je suis à Hanoï et depuis quelques jours là je tousse, je crache, donc je présente des signes respiratoires et je pense que je suis infecté par ce virus. Je prends l'avion et je viens dans ton service. Il y a un instinct de survie et il s'est dit si je reste là, c'est tout, c'est terminé. Le 22 mars, une nouvelle fois, le virus s'envole. Il va rejoindre Paris. Dans l'avion, l'état du cardiologue s'aggrave et il ne porte aucune protection. Les 371 passagers et l'équipage risquent d'être contaminés. À 6h50 du matin, le SRAS arrive pour la première fois en France. À l'aéroport de Roissy, le cardiologue prend un taxi. Plus de 2 heures de huis clos avec le chauffeur pour rejoindre en toute discrétion l'hôpital de Tourcoing, où tout est prêt pour l'accueillir. Il est rentré dans l'hôpital avec un trajet dédié qui permettait de rencontrer personne, d'arriver directement dans le bon couloir, qui l'amenait dans la bonne chambre, au sein de laquelle on a fermé la porte. Son ami, le chef de service des maladies infectieuses, ne prévient pas le ministère de la Santé de l'arrivée de ce patient à haut risque. Pour l'isoler, le personnel doit fermer la moitié du service de réanimation et tout confiner par des bâches en plastique. On a vidé 6 ou 7 chambres, donc les patients ont été transférés sur l'île et sur les réanimations autour. On avait dû couper toutes les ventilations parce que là, en fait, si on laissait la ventilation allumée, vous aviez un risque de recirculation s'il y avait du virus qui passait sur l'ensemble des chambres et l'ensemble du service. Tout était compliqué. Alors faire un scanner, ça voulait dire d'une part isoler le scanner, il fallait que les couloirs soient sécurisés pour l'emmener, il fallait qu'il y ait une équipe qui fasse la désinfection une fois que le patient était sorti. Donc un scanner qui normalement prend 30 minutes, si tout se passe bien, là on en avait pour 3 heures. Ce malade coûte 15 000 € par jour, 10 fois plus qu'un patient classique. Près de 48 heures après l'arrivée du SRAS en France, l'hôpital de Tourcoing finit par avertir le ministère de la Santé à Paris. Et
là, c'est un tremblement de terre. Le défi pour les autorités, empêcher la propagation du virus en France. On s'aperçoit que nous sommes démunis. Le premier problème que nous avons à résoudre, et qui va demander une mobilisation de dizaines de personnes au ministère pendant tout un week-end, c'est trouver la liste des personnes qui étaient sur cet avion. Ensuite, on a une liste de passagers, mais il faut trouver où ils habitent pour pouvoir les contacter. Donc les préfectures sont mobilisées. Ensuite, il faut trouver des éléments de langage, c'est-à-dire il faut être vis-à-vis de ces gens-là suffisamment persuasif pour leur faire comprendre qu'il faut qu'elles voient un médecin. Ce qui veut dire que quand même, il faut clairement leur expliquer qu'il y a une menace grave. Et sur tout ça, en fait, on bricole, les procédures ne sont pas prêtes, on invente au cas par cas. Grâce à cette enquête sur le vol Hanoï-Paris, le ministère de la Santé retrace le parcours du malade du SRAS. Parmi toutes les personnes qu'il a croisées, 3 tombent malades dans les jours qui suivent. Une hôtesse de l'air de Montpellier, un homme originaire de Bordeaux et un autre de Besançon. Ce dernier, radiologue de profession, va donner des sueurs froides aux autorités. Fiévreux, il est hospitalisé, placé en quarantaine. Après une semaine, n'en pouvant plus de cet isolement, il sort de l'hôpital contre l'avis médical. Il ne porte aucune protection et risque de contaminer les gens sur son passage. Dans une situation comme celle-là, où il faut, pour la protection de la santé collective, que des personnes soient isolées à domicile ou en milieu hospitalier, l'instrument juridique, la loi ou le règlement qui permet de le faire en toute légalité n'est pas disponible. Si on envoie les forces de police pour contraindre la liberté, on est dans une situation d'abus de pouvoir et l'État sera condamné. Malgré ce risque juridique, le directeur général de la Santé décide d'appeler les gendarmes. Un véhicule se positionne devant le domicile du radiologue. Quelques heures plus tard, sous la pression, le malade accepte de retourner à l'hôpital. Parce qu'à l'époque, la loi ne permet pas une hospitalisation forcée, même si le patient est hautement contagieux ? Oui, et ça, les autorités se rendent compte à ce moment-là qu'il manque une loi pour contraindre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y a à la tête de la Direction Générale de la Santé une forte personnalité, c'est Lucien Benahim. Et il comprend que là, il y a un cas de force majeure et qu'il faut enfreindre la loi pour protéger la population. Donc il va faire appeler les gendarmes et il va leur dire, écoutez, vous vous postez devant le domicile du radiologue et s'il sort, vous l'interpellez. Et aujourd'hui, que dit la loi ? Est-ce qu'il est possible en France d'hospitaliser de façon forcée un patient ? C'est désormais possible grâce à une nouvelle loi au Code de la santé publique. Il est possible de mettre à l'isolement ou en quarantaine un patient qui serait contagieux ou qui serait même susceptible d'être contagieux. Cette loi a d'ailleurs été appliquée une fois, en 2012, dans l'Aveyron. Un patient atteint d'une forme de tuberculose multirésistante et contagieuse a été hospitalisé de force. Et en cas de recours, qui arbitre entre principe de précaution pour la santé publique et liberté individuelle ? Ce serait la justice. C'est-à-dire que la justice peut très bien demain, et c'est un peu la crainte du ministère, invalider au nom des libertés individuelles ce type de procédure. Et vous allez voir qu'il y a d'autres pays dans lesquels on se pose beaucoup moins ce genre de questions, et lorsque l'intérêt collectif est en jeu, on impose les décisions. À Hong Kong, un mois après le début de l'épidémie, le SRAS a déjà infecté près de 500 personnes. Pour protéger la population, le gouvernement doit prendre des mesures extrêmes. À 2h30 du matin, le commandant de police Mike McCulley reçoit un appel. Je dormais profondément quand le téléphone a sonné. C'était mon supérieur. Il m'a dit « Mike, monte dans ta voiture et va immédiatement au commissariat, je te retrouve là-bas. » Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a répondu « Ne pose pas de questions et fonce. »
Au commissariat, le commandant apprend qu'il doit évacuer un immeuble où 213 personnes ont été contaminées et mettre en quarantaine près d'1 millier d'habitants, en appliquant une loi dont il n'a jamais entendu parler. La dernière fois que cette loi a été utilisée, c'était en 1898, pour la peste. Ça vous donne une idée. Je me souviens avoir dit à mon chef, « Monsieur, avez-vous déjà vu cette loi ?» Il m'a regardé et il m'a répondu, « Non, mais je sais qu'il ne faut pas discuter, car mon Dieu, grâce à cette loi, les autorités sanitaires ont tout pouvoir et ils utiliseront la force si nécessaire. » En pleine nuit, plusieurs unités de police sont appelées en renfort pour effectuer cette lourde opération. Nous avons décidé d'intervenir au petit matin, quand tout le monde dort encore. C'est très important d'agir tôt pour empêcher les personnes infectées qui ne se sentent pas malades de quitter leur domicile. Si elles vont au travail ou à l'école, comme elles en ont l'habitude, on les perd dans la ville. À l'aube, des centaines de policiers et de médecins en combinaison intégrale débarquent dans la résidence et bouclent le périmètre. Ils font du porte-à-porte pour vider les appartements et examiner un par un les habitants pour repérer ceux qui présenteraient des symptômes. Beaucoup sont sous le choc. Il y avait des gens qui paniquaient. Certains étaient très anxieux et très en colère. Ils demandaient aux médecins, « Est-ce que je l'ai attrapé? Est-ce que je l'ai attrapé ?» Les médecins leur répondaient, « Nous devons d'abord vous examiner et faire des tests car nous ne savons pas. » Les habitants sont sommés de quitter les lieux sur le champ, avec le strict minimum. Sous l'œil de tous les médias hongkongais, ils sont ensuite évacués par minibus. Les policiers font seulement attention à ne pas séparer les familles. À la fin de la journée, ils sont convoyés vers l'extérieur de Hong Kong et installés dans un camp de vacances situé au milieu d'une forêt, à 30 km de la ville. Ils y vivront enfermés pendant 10 jours. Dès le lendemain, les autorités stérilisent de fond en comble leur immeuble, ainsi que les 18 autres de leur vaste résidence. Des tours vertigineuses de 40 étages, 5000 appartements où vivent dans la plus grande promiscuité près de 16 000 habitants. Car le virus a infecté toutes les canalisations à cause d'une seule personne. Un malade qui s'est rendu aux toilettes une semaine plus tôt. Bilan, 321 contaminés et 42 morts. Ce drame traumatise la population de Hong Kong. Dans la ville, la psychose s'installe. Les Hongkongais ne quittent plus leur masque. Le virus devient leur obsession. Pendant plusieurs jours, ils se lancent dans une vaste opération de nettoyage, sans savoir si cela les protège de leur ennemi invisible. Vu de l'étranger, ces images font peur. L'aéroport international s'est vidé. Touristes et expatriés ont fui. Pour accueillir les ressortissants français, les autorités sont cette fois sur le qui-vive.
En France, on se prépare à toute éventualité. Les voyages en direction du sud-est asiatique sont déconseillés. Les arrivées dans les aéroports comme Roissy sont surveillées. Les salariés viennent même de se mettre en grève, demandant des équipements spéciaux pour accueillir ces vols venus du sud-est asiatique. C'est grave, très grave. Je trouve que d'ailleurs l'arrivée en France est très légère. On nous a débarqués dehors, mis dans un bus, serrés les uns contre les autres, sachant que moi j'ai fait attention tout le voyage, que mes enfants ne touchent à rien, n'aillent pas aux toilettes, que j'ai peur de retransmettre toute ma famille. Donc c'est pas un soulagement en fait, donc je vais porter le masque pendant 14 jours jusqu'à temps que j'aille mieux, enfin que je sois sûre de ne pas être contagieuse. Le monde panique et personne n'a encore identifié le coupable, le virus du SRAS. À l'université de médecine de Hong Kong, un petit laboratoire de biologie travaille sans relâche depuis le début de la pandémie pour repérer l'agent infectieux. À sa tête, Malik Peiris, le scientifique qui avait rapporté illégalement des prélèvements de Chine. Son équipe de 6 chercheurs tente sa chance face au plus grand laboratoire du monde. C'était très tendu. Nous devions travailler 20 heures par jour. Nous avons analysé des centaines d'échantillons. Repérer le virus, c'était comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Un virus peut être 5000 fois plus petit qu'une cellule et il ne s'attaque pas à n'importe quel organisme. Pour le repérer, les chercheurs tentent de l'inoculer à toutes sortes de tissus cellulaires. Mais rien ne se passe. Jusqu'au jour où ils ont l'idée de le tester sur des cellules de cerveau de singe. À un moment, sur les cultures cellulaires, on a vu 2 à 3 cellules qui semblaient inhabituelles. Ça ne sautait pas aux yeux, on ne pouvait pas en tirer de conclusion. Nous devions être très prudents et procéder par étapes. L'agent du SRAS vient-il d'attaquer ? Pour le savoir, les équipes de Malik Peiris vont explorer au microscope la moindre particule des 2 cellules de singe qui semblent infectées. Quand une nuit, après 2 jours d'observation, le tueur leur apparaît enfin. C'était vraiment un moment très excitant. On a pu voir le virus à l'intérieur des cellules. En regardant plus précisément, on a pu déterminer sa forme et sa taille. Il s'agissait d'un nouveau virus de type coronavirus. Le lendemain, 2 semaines après l'alerte planétaire, Malik Peiris annonce au monde sa découverte lors d'une conférence de presse. Son petit laboratoire vient de gagner la compétition contre les grands centres de recherche français et américains. Voici le virus responsable de cette maladie inconnue. À ce moment-là, l'autre grande question était d'où vient ce virus ? On a constaté que les tout premiers malades avaient un lien avec les marchés d'animaux sauvages. Soit ils travaillaient sur ces marchés, soit ils étaient employés dans les restaurants qui abattaient et servaient ce gibier. Un de mes collègues est donc allé dans des marchés de gibier pour y faire des prélèvements. Et il a repéré le virus dans des petits mammifères, les civettes masquées. La pandémie vient donc de la civette masquée, un rongeur qui ressemble à un raton laveur. Cet animal est un plat prisé des Chinois fortunés. Pour éradiquer le virus, les autorités ordonnent l'abattage de tous les élevages de civettes masquées et l'interdiction des immenses marchés d'animaux sauvages. À l'hôpital français d'Hanoï, la guerre contre le SRAS dure depuis plus d'1 mois. 39 personnes sont tombées malades. Toutes sont des soignants. 5 n'ont pas survécu. Par peur de la contagion, l'État vietnamien a établi un protocole strict pour les dépouilles des disparus. Nous devions retirer leurs vêtements et les brûler.
Ensuite, nous devions nettoyer leur corps avec un produit désinfectant, puis l'emballer dans un sac avant de le mettre dans un cercueil. Il fallait aussi recouvrir le cercueil de poudre de chlore. Et à la fin, le cercueil était envoyé au crématorium d'Hanoï. Pour les Vietnamiens, brûler un corps est contraire à la tradition. C'était des funérailles très tristes. À chaque fois que je signais un certificat de décès, je cassais mon stylo en me disant « c'est la dernière fois ». Mais j'ai dû signer 5 fois. Après 2 semaines dans le coma, la sage-femme Men Thien Nguyen se réveille paralysée. J'ai vraiment eu peur de rester toute ma vie en fauteuil roulant. J'ai dû faire plusieurs mois de rééducation pour retrouver la sensibilité de mes jambes. J'ai réussi à bouger mes orteils au bout de 2 mois et j'ai dû attendre 6 mois pour arriver à faire quelques pas. Le pneumologue Jean-François Cabot ouvre les yeux lui aussi après 10 jours de coma. Un traumatisme encore douloureux aujourd'hui. Et ça, dans ma tête, ça, je me rappelle, et je pense que physiquement, ça m'a coûté beaucoup parce que j'ai dû dépenser une énergie phénoménale pour pas crever. Ce que je peux vous dire, c'est que je voulais pas mourir. Voilà. Une fois le dernier malade guéri, l'armée vietnamienne débarque pour une désinfection complète des locaux. Deux semaines plus tard, voilà, faites attention à votre santé. Allez, on se quitte. Bonne soirée, bonne semaine. Ma salama. Et nos pensées vont à Rally et son Inoxtag. L'appel est lancé. Il l'adore. Zébardi, sensationnel ce soir. Zébardi. Inoxtag. J'ai mon mili. J'ai mon mili. J'ai pas chanté, mais l'important c'est de kiffer. Ils m'ont dit de faire comme si, ils m'ont dit de faire comme ça. On parle, on kiffe, on veut, on peut, je l'ai fait, le million d'abonnés, ouais. À peine rentré à la maison, je vois les 7 chiffres millions, des millions de frissons, c'est parti la chanson. Ouais, je l'ai enfin visé le sommet, je suis en train, si j'en suis là, c'est grâce à vous, si tu le veux, sache que tu Inoxtag. J'ai mon mili. J'ai mon mili. Mais non, il a son mili. Vous êtes là les beaux. Le mili sur un son, je vous remercie. Je suis porté par ma team, chirote un sirop grenadine. Depuis 2013, on n'a rien lâché. Inoxtag, tu vas t'en rappeler. Mercenaire, on a cravaché. J'ai mon mili, j'en ai pas assez. Inoxtag. J'ai mon mili. J'ai mon mili.
Merci à tous ceux qui ont écouté cette musique les gars. Merci d'avoir cliqué sur le bouton rouge. Zébardi, sensation sensationnelle si t'en veux plus. Et le pouce bleu, et peut-être qu'il y aura un autre refrain, je sais pas, peut-être, probablement. C'est parti, j'en lâche un, c'est parti, 3, 2, 1, refrain, go. Inox tag, 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 Inox tag. J'ai mon mili, nanani nanana. J'ai mon mili, nanani nanana. Oh mais dis-moi, c'est déjà fini? Oh c'est passé tellement vite. En tout cas, si t'as envie de réécouter mon pote, t'appuies sur le petit bouton, tu réécoutes et c'est parti. Je suis le coach Bob Jackson et je suis venu vous apprendre les 4 étapes pour réussir sa vie, bande de fainéants. Première étape, le step préféré d'un main event. Toujours le point levé, comme ça. Deuxième step, le step de boxeur. On y va, on enchaîne, comme ça. Épaule, épaule, épaule. Troisième step, le step de l'accent circonflexe. On met les mains comme ça et on tape sur le plafond. Hop là, hop là. Hop là. Quatrième step, les steps essentiels. Attrape le bonheur, attrape le bonheur, attrape le bonheur, attrape le bonheur. C'est prêt. Bon matin pour ça. Je te jure que ce coach il m'a été conseillé par Teddy Riner, Laurent Voulzy, M. Pokora. Je te jure, raconte. Attends, mais Sopra, c'est pas possible. C'est un guignol ce coach, c'est un fada, c'est le coach de l'US Pantouf. Mais je vous jure, c'est le meilleur. Tu parles beaucoup toi, hein? Comment tu t'appelles? Soprano. Soprano, c'est mignon ça. Eh va cours, Soprano! Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Hey, 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 hey. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos. La vie c'est musclé, ouais ouais ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. T'as les hommes. On est sur le pied de guerre, on n'est pas venu déserter. Me vends plus tes fausses excuses, ma patience n'a plus de monnaie. Prouve-moi que t'es une machine en enchaînant les fractionnés. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, t'as déjà fait le plus dur donc impossible d'abandonner. Hey, 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 hey. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé, ouais ouais ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez. Abdo, dips, pompe, bar. Abdo, dips, pompe, bar. Enchaîne les squats, enchaîne les squats, enchaîne les squats, squat, squat. Abdo, dips, pompe, bar. Abdo, dips, pompe, bar. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va viser dans le coche, tu vas savoir qui est coach. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé, ouais ouais ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez. Abdo, dips, pompe, bar. Abdo, dips, pompe, bar. Allez, 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 allez. Abdo, dips, pompe, bar. Abdo, dips, pompe, bar. Allez, 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 allez. Allez, 10 secondes de récup et on repart. Il est temps d'aller pousser, on a
des fleurs, entre ciel et mer se trouve une merveille appelée le Maroc.